Poulumi ma'am, you can start now. Hopefully I am audible. Very warm welcome to all of you present here. Sanjib sir, we welcome you and we will introduce you in a while. Students, as Joydeep sir had already mentioned to you, please keep your video and audio on mute. If you have any questions for after the session, what you will do is when you hear sir speaking, you can write down your questions in the chat box. After the seminar is done, sir will give you 10 minutes. I will ask your questions by announcing your name, and sir will answer your questions. I hope that is clear. I think our Honorable Vice Principal Sir has also joined us today, so we are very grateful. We are very honored, sir, that you could come and join the program. On behalf of the Department of Economics, we welcome you heartily to all the students and teachers alike. Without any further ado, I would like to introduce our speaker for today, Mr. Sanjib Kumar Kundu. He primarily is a psychological counselor and well-being specialist, and we know the importance of mental health today, especially after pandemic hit. I think mental health is not a foreign word to anybody anymore. And this is a very burning issue, a very pressing issue. So we thank you for agreeing to speak with us on this and enlightening us. Sir has also been faculty for the School of Counseling and Promotion of Wellbeing, National Council of Education, Bengal. And he has also been the guest faculty for the School of Social Work and National Council of Education in Bengal. He has been associated with UNICEF till now. Currently, he is also associated with UNICEF as a state consultant and under child protection. He has worked with Justice and Care till 2016, and he has also worked with CRY as the manager for development support of the East region. Sir has also worked with Pratham Education Initiative till March 2009. And I don't think we should delay the session anymore, sir. I will hand it over to you because we all know what stress is. Stress is something that we live with, we eat, we sleep stress nowadays. So if you could kindly walk us through how to manage general mental health and stress. Over to you. Thank you very much. Am I audible? Absolutely. Okay, that's great. I think it's a kind of a very good opportunity for me to interact with these many students, and also I'm sure there are faculties attending this meeting. And yes, as you have rightly said, that this is something like mental health. It's less spoken, but actually it's like it's related to our day-to-day life, and generally we don't give that much emphasis on this. So thank you very much for giving me this opportunity once again. And I would take, as you said, that less than 50 minutes, so that the students and other people attending the program, so they can raise their concerns, they can raise their questions, so that, and I'll try to answer as much as possible. I hope in this room, like maximum people understand Bengali, so I'll just try to mix Bengali and English both, so that flow can go hand on hand. Fine. So if anyone has any problem, like while I'm discussing or sharing these things, so like they can raise their hands, or like they can just write down their questions or queries in the chat box. I'll just try to respond as and when possible. Fine. Okay. So আমরা যখন বলি যে মেন্টাল হেলথ, তার মানে একটা হেলথের কনসেপ্টের থেকে, আচ্ছা কয়েকটা কথা আমি বলে নিই তার আগে। যখন আমরা করছি, আমি একটা ডেফিনেটলি আইল টেক ইউ থ্রু এ পিপিটি. That PPT just for like my reference, you can say. So you don't have to write down anything. You just concentrate. আমাদের যে ডিসকাশনটা হচ্ছে সেই ডিসকাশনটার মধ্যে, সেখান থেকে আজকের অবজেক্টিভটা আমার কাছে, আই ডোন্ট নো লাইক সবার কি ধরনের অবজেক্টিভ। আজকে আমরা সব থেকে ভালো হতো এই শীতের দুপুরে যদি সবাই একসঙ্গে বসে এক জায়গায় করতে পারতাম, বাট that was not possible. So that's why we are having this online or virtual meeting, and I can't see you because like my videos are off, and also তো সেই ইন্টারাকশনের জায়গাটা হয়তো খুব একটা পাবো না, তো হয়তো ওয়ান ওয়ে একটা কমিউনিকেশনের জায়গা। তো এনিওয়ে,
সো এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে এটাকে জাস্ট বোঝা এবং নিজের লাইফে আমরা যেটা আজকে করার চেষ্টা করব যে নিজের লাইফে এবং আমাদের আশেপাশে যারা আছেন তাদের লাইফে আমরা যদি এই জায়গাটাতে কিছুটা হলেও চেঞ্জেস আনতে পারি, কিছুটা হলেও কাজ করতে পারি, আইল ফিল দ্যাট ওকে দ্যাটস মাই সাকসেস। সো দ্যাট ইজ ওয়ান। সেকেন্ড, আমরা যখন এই জায়গাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব, একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার আছে যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে যখনই আমরা কথা বলি তখন আমাদের একটা ইলনেসের জায়গা চলে আসে, মানে মেন্টাল হেলথ আর মেন্টাল ডিসঅর্ডার, আমি এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করব, এই দুটোকে আমরা একটা সমার্থক ভেবে ফেলি যে দুটোই যেন একরকম। অ্যাকচুয়ালি নট। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ইউ ক্যান রাইট ইন চ্যাট বক্স, যে হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই হেলদি পারসন, বা আমরা যদি বলি যে আপনারা প্রত্যেকে কি নিজেদের হেলথের খেয়াল রাখেন, কেউ হয়তো বলবেন যে লাইক ইয়েস, আমি প্রত্যেকদিন এক্সারসাইজ করি, প্রত্যেকদিন ভালো খাবার পাই। সো ইফ আই আস্ক ইউ অ্যাটলিস্ট 1 or 2 পিপল ইফ ইউ ক্যান রেসপন্ড ইন চ্যাট বক্স, যে আমি যখনই বলি যে আপনি আপনার হেলথের খেয়াল কিভাবে রাখেন, হাউ ডু ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, সো হোয়াট উইল সে? কারো কাছ থেকে একটা দুটো রেসপন্স? ইউ ক্যান রাইট ইন ইংলিশ, ইউ ক্যান রাইট ইন বেঙ্গলি, ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ or হিন্দি for say, কিভাবে নিজেরা হেলথের খেয়াল রাখেন or টেক কেয়ার করেন, বা হেলদি বলতে আপনি কি বোঝেন আর কি। আচ্ছা, আমি কোনো চ্যাট বক্সে, আচ্ছা, হেলদি বডি অ্যান্ড মাইন্ড, দ্যাটস এগেন দ্যাটস এ কাইন্ড অফ থিওরি অ্যান্ড কনসেপ্ট। বেশ, সময়টা যেহেতু কম, আচ্ছা এটা গেল একটা। থার্ড যেটা, গুড স্লিপ, গুড ফুড, ইয়েস, ওকে। সো আমরা যখনই হেলথের কথা বলি, হেলদি লাইফস্টাইলের কথা বলি বা হেলদি থাকার কথা বলি, তখন অলওয়েজ উই রেফার টু এ কাইন্ড অফ আওয়ার ফিজিক্যাল হেলথ, যেটা এক্সটার্নালি দেখা যায়, ভালো খাওয়া, এক্সারসাইজ করা, সেই সমস্ত জায়গাগুলো। বাট খুব কম, বাট রেয়ারলি উই ডিসকাস অ্যাবাউট আওয়ার মেন্টাল হেলথ। কারণ এই জায়গাটা নিয়ে, যেটা একটু আগে পৌলমীজি বললেন, যে উই নেভার ডিসকাস, অ্যান্ড এই কোভিড আমাদেরকে কিন্তু মেন্টাল হেলথের ওপরে ফোকাস আনতে অনেকটা হেল্প করেছে, এবং এই ব্যাপারটা অনেক চর্চিত হয়েছে, অনেক আলোচিত হয়েছে। আচ্ছা, আর আরেকটা জায়গা যেটা বলবো, যে মেন্টাল হেলথের একটা বিশাল ব্যাপার, একটা অনেক বড় জায়গা, যে এই কারণ এটা এখনো পর্যন্ত তেমন ভাবে আলোচনা হয়নি, এবং মেন্টাল হেলথের অনেকগুলো গ্যামেট আছে, তো সেই সমস্তগুলো এই 1 ঘন্টা বা 30-40 মিনিটসে ডিসকাস করা সম্ভব নয়। সো আজকে হয়তো আমরা যেটা বলছি, যে আলোচনাটা করছি, ইটস ভেরি বেসিক। So it's like giving you an overview of about mental health. What does it mean? How do we take care of it? And also like আমি কিছুটা হয়তো মেন্টাল ডিসঅর্ডার যেগুলো আমরা বলি, মেন্টাল ইলনেসে, তার একটা আইডিয়াস, তার একটা ধারণা আমি সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করব, সো দ্যাট যদি এখান থেকে কারো কোনো আরো ইন্টারেস্ট থাকে বা আরো কোনো জানার ইচ্ছে থাকে, সো ইউ ক্যান জাস্ট স্টাডি, অর ইউ ক্যান জাস্ট রিসার্চ, অর ইউ ক্যান টক টু এনিবডি হু ইজ এক্সপার্ট, বা কখনো ভবিষ্যতে সুযোগ এলে আমি সেটা হয়তো লম্বা কোনো একটা সেশনে জায়গায় আমরা যাব আর কি। এনিওয়ে, সো উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ টাইম, আমি একবারে সোজা চলে যাই ছোট্ট করে আমাদের যে আলোচনার জায়গায়। আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? কেউ যদি একটু রেসপন্স করেন। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ফুল স্ক্রিন করে দিলে বেটার হয়। আচ্ছা, এটা বোধহয় ফুল স্ক্রিনই আছে কি? ওকে ওকে ওকে, আমি পিন করে দিচ্ছি। সো ওকে, বেসিক্যালি সো মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ফর অল, এই প্রত্যেকটা শব্দই লাইক when we are saying মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ফর অল, সো মেন্টাল হেলথের প্রাইমারি অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমাদের ওয়েলবিং এর একটা বড় কনসেপ্ট আছে, সেটাতে যাচ্ছি না। যদি এক কথায় বলা যায় যে ভালো থাকা, শরীর এবং মনে ভালো থাকা ফর অল, ইটস নট অনলি ফর মাই সেলফ, ইটস ফর মাই ফ্যামিলি, মাই কমিউনিটি অ্যান্ড ফর দ্য নেশন। তো আচ্ছা, হোয়াট আর এটা একটা ছোট্ট, এটা খুব একটা যেতে হবে না, এটা আমরা যখনই বলি যে কিভাবে ভালো থাকা যায়, দিস ইজ লাইক মাই ফেভারিট ওয়েন আই স্টার্ট এনি কাইন্ড অফ সেশন, সো আই স্টার্ট উইথ দিস ইজ এ কাইন্ড অফ কোট বাই অ্যান এক্সপার্ট। সো ইট সেজ দ্যাট আমরা যখন কথা কোনো শুনি না, তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি শোনার মতন করে শুনি না, কারণ যখনই আমরা শুনি তখনই আমাদের মনে হয় যে আমি আমার অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে অনেক সময় খুব অ্যালার্ট হয়ে যাই, কিংবা আমি কিভাবে ইমপ্রেস করব সেই মানুষটাকে, কিংবা সে যখন কোনো মানুষ কথা বলছে, তার কথা বলা শেষ হলেই আমি তাকে কি উত্তর দেব সেটা আমি ভাবতে শুরু করি, অর লাইক আই থিঙ্ক দ্যাট ওকে, ওর কথাটা শেষ হলে আমি তার সঙ্গে কিভাবে ডিবেট করব, কি ধরনের আর্গুমেন্ট দেব। এই আলোচনা, মানে এই শোনাটা আমাদেরকে হ্যাম্পার করে
মানে এই ধরনের শোনা আমাদেরকে হ্যাম্পার করে সেই মানুষটাকে বোঝা বা তার শব্দটাকে শোনা, এবং তার ফলে যেটা হয় আমি আমার ধারণা আমার চিন্তাটাকে কিভাবে সামনের মানুষটার কাছে পৌঁছে দেবো সেইটা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা থাকে। এবং এইটাই কিন্তু আমি বলবো, যদি আমরা বলি যে ফার্স্ট ইফ এ সিম্পল থিং ইউ ক্যান ডু টু বি হ্যাপি and to enhance your well-being, the first thing in your life you need to do is listening, and that's active listening, without thinking about your thought, without thinking how to argue, what to argue, all those things. Just listen to that person. Once you start listening, then you will feel, not only like understand that person, but also you'll feel that person's perspective, that person's feelings. অ্যান্ড আমরা ওই মানুষটার যখনই পার্সপেক্টিভে ঢুকতে পারবো, তখন কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের চারিপাশের যে সমাজটা, আমাদের চারিপাশের যে জায়গাগুলো, সেটা কিন্তু অনেকটাই আমার কাছে আগে যেগুলো স্ট্রেসফুল বা একটা ডিস্টার্বিং ছিল সেটা নয় আর কি। দিস ইজ ভেরি সিম্পল টুল, বাট স্টার্ট প্র্যাকটিসিং। এনিওয়ে, আমরা আজকে কি ডিসকাস করব, যেটা অলরেডি কথা হলো যে একটা আমরা মেন্টাল হেলথ এবং মেন্টাল হেলথের ডিসঅর্ডার নিয়ে কিছু আলোচনা করব। We will try to understand the factors affect mental health so that we can work on those. Stress, how to manage stress is like I think আমাদের স্টুডেন্টস বলুন, আমরা প্রত্যেকে যারা প্রফেশনাল আছি, প্রত্যেকের লাইফেই কিন্তু স্ট্রেসটা একটা পার্ট। এবং আমরা জানি কোভিড এর পর আমাদের স্ট্রেস ইনডিউস অনেকগুলো অসুখ বা অনেকগুলো ডিসঅর্ডার আমাদের তৈরি হয়েছে, অনেকগুলো অসুবিধা তৈরি হয়েছে। তো আই জাস্ট ট্রাই টু জাস্ট টাচ আপন অন ভেরি ফিউ বেসিক্স and myths and facts associated with mental health and mental disorder. Mental disorder নিয়ে প্রচুর মিথস বা ভ্রান্ত ধারণা আছে আমাদের, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। and your role in promoting mental health. আজকে এই আলোচনাটা থেকে তো আমাদের কিছু একটা লাভ পেতে হবে। একটা কলেজ যখন এটা অর্গানাইজ করছেন, তখন তার অবজেক্টিভটা এক, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েলবিং, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশেপাশে বা আমাদের কমিউনিটির বা আমাদের সোসাইটিতে একটা মেন্টাল হেলথ নিয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এবং সেখানে তাদের ওয়েলবিং এর একটা রাস্তা দেখানো। So this is a basic definition of mental health. It's given by World Health Organization. I have highlighted few words, just concentrate on those. So mental health is a state of well-being. So it's a kind of state of well-being in the sense like when I feel that, okay, I'm good. When I think that, okay, I'm feeling good, I'm okay, I'm happy, in which individual realizes his or her own abilities. আমরা অনেকেই আমাদের যেগুলো এবিলিটিস আছে আমরা অনেক সময় জানি না, বা জানলেও সেগুলোকে নিয়ে কাজ করতে পারি না। অ্যান্ড ক্যান কোপ উইথ নর্মাল স্ট্রেসেস ইন লাইফ। আমাদের কাছে এমন একটা স্ট্রেংথ বা আমাদের কাছে স্কিলস আছে বা আমাদের কাছে নলেজ আছে, যেগুলো আমাদের নর্মাল ডে টু ডে লাইফের যে স্ট্রেসেসগুলো আছে সেগুলোকে আমি কোপ করতে পারি, সেগুলোকে আমি ওভারকাম করতে পারি, সেগুলোকে আমি ডিল করতে পারি অর ফেস করতে পারি, অ্যান্ড ক্যান ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভলি অ্যান্ড ফ্রুটফুললি। এবং আমাদের এই সমস্ত মেন্টাল, আমরা যখন হেলদি থাকি, দেন উই ক্যান ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভলি, মানে আমার কাজের আমি যেটা করতে চাই সেভাবে করতে পারি, এবং সেই কাজের থেকে, এবং কাজটা কোনো না কোনোভাবে আমাদের সোসাইটিকে ইম্প্যাক্ট করে, অ্যান্ড এবল টু মেক এ কন্ট্রিবিউশন টু হিজ অর হার কমিউনিটি। আমরা এই আমাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের সোসাইটাল একটা কোনো না কোনো জায়গায় গ্রোথ, আমরা যাকে বলি উত্তরণ, সেটা ঘটাতে পারি। সো ওভারঅল দিস ইজ এ কাইন্ড অফ বেসিক ডেফিনেশন। এটাকেই আজকে আমরা পুরোটা ব্রেক করব বিভিন্নভাবে। We'll try to explain and operationalize this. So a mentally healthy person can কি করতে পারে, এটার লাভ কি, কেন দরকার আমরা একটা মেন্টালি হেলদি থাকার দরকার। থিঙ্ক ক্লিয়ারলি। আমাদের লাইফে অনেক সময় অনেক সিচুয়েশন আসে, আমাদের অনেক কঠিন জায়গা আসে যেখানে আমাদের মনে হয় উফ আমি আর ভাবতে পারছি না, দিস ইজ টু মাচ, অ্যান্ড সামটাইমস লাইক নো উই গেট লাইক ওভারওয়েলমড, অ্যান্ড অলসো লাইক একটা আমরা বলি থটের ফ্লো হয়, এর ফলে আমরা কোথাও স্টাক হয়ে যাই। সো এই আমরা যখনই মেন্টালি হেলদি থাকি, তখন ওই মানে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো অনেক পরিষ্কার, অনেক স্পষ্ট থাকে, লজিক্যাল থাকে, রেশনাল থাকে। We enjoy good relationship with others. It's not only with families, but also with friends, with anyone in the society. সেটা আমার বয়ফ্রেন্ড হতে পারে, আমার গার্লফ্রেন্ড হতে পারে, আমার পার্টনার হতে পারে, লাইফ পার্টনার হতে পারে, এনিওয়ান। আমরা এই রিলেশনশিপটাকে, তার মানে কি রিলেশনশিপ সবসময় ভালো থাকবে না, সেখানে টানা পোড়েন থাকবে, there will be conflict. But we know if we are mentally healthy, we know how to deal with those conflict, how to overcome those conflict. That mentally healthy যখন আমরা বলছি পারসন, তখন আরেকটা হচ্ছে ক্যান কোপ উইথ দ্য নর্মাল স্ট্রেসেস অ্যাজ আই সেড, লাইফ অ্যান্ড সলভ প্রবলেম। সো যখনই আমরা হেলদি থাকছি, যেমন আমরা বলছি যে ফিজিক্যাল যখন হেলদি থাকছি তখন আমরা আমাদের অসুখ হয়, বাট উই ক্যান ফাইট, নো, আমাদের সর্দি ঠান্ডা লাগলো, জ্বর হলো, বাট আমাদের যদি ইমিউন সিস্টেমটা খুব স্ট্রং থাকে, দেন উই ক্যান ফাইট।
তো সিমিলারলি আমাদের মেন্টাল হেলথ যেটা বলছি সেইটাও যদি তেমন স্ট্রং থাকে, সেই জায়গাগুলো কিভাবে স্ট্রং হবে আমি আসছি, সেই জায়গাগুলো বা স্ট্রং করতে পারি, দেয়ার আর বেসিক ট্রিক্স আর কি। তো তখন আমরা এই যে নর্মাল স্ট্রেস বা লাইফে এবং আমাদের প্রবলেমগুলোকে আমরা সলভ করতে অনেক বেটার ইকুইপড হবো। মানে আমাদের লাইফে কি প্রবলেম আসবে না? ইয়েস, we'll have a problem every day, every moment, but we'll be in a better position to solve these problems and can work productively, as I said. Okay, I'm not going to conduct this exercise. Generally, এরকম কতগুলো আমরা এক্সারসাইজ করি so that মানে this becomes interactive, but as I understand এই অনলাইন একটু আমাদের ডিফিকাল্ট হবে, but I'll tell you, if after this এই সেশনটার পরে if you get a chance, just think যে আমার কোনো একটা পজিটিভ ইমোশন, লাইক পজিটিভ ইমোশন ইন দ্য সেন্স আমার কখনো একটা খুব আনন্দ হয়েছে, আমি কখনো একটা হ্যাপি ফিল করেছি, সেই সময়ে আমার মধ্যে কি চলছিল, ঘটনাটা কি ছিল, কিভাবে আমি কেন হ্যাপি ফিল করছিলাম, আমি যখন হ্যাপি ফিল করছিলাম আমার মানে শরীরের মধ্যে আমার মনের মধ্যে, দুটোকে আমরা যদি আলাদা করি, শরীর এবং মনের মধ্যে কি ধরনের ঘটনা ঘটছিল। সিমিলারলি কোনো যদি আমি একটা নেগেটিভ ইমোশন নিয়ে, যেমন কোথাও কষ্ট পেয়েছি, কোথাও দুঃখ হয়েছে, তখন আমার মধ্যে কি কি ঘটছিল, এই জায়গাগুলোকে সি দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য হোল এই সেশনটার এটা নয় যে দুনিয়ারকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো, দ্যাট ইজ বিয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি মেবি, কিন্তু আমার হাতে যেটা আছে আমি আমাকে ভালো রাখতে পারি, আমাকে চেঞ্জ করতে পারি বা আমার উপরে কাজ করতে পারি, অ্যান্ড আমার সঙ্গে খুব কাছাকাছি যারা আছে, উই কল ইট সিগনিফিকেন্ট আদার্স, মানে আমার বন্ধু, আমার ফ্যামিলি, আমার কমিউনিটি, তাদের মধ্যে চেঞ্জ আনতে পারি। কিন্তু এই চেঞ্জ আনাটার জন্য ফার্স্ট থিং ইজ লাইক আই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার, I have to be aware about my emotion, my thought, my feelings, যে আমি কোন সিচুয়েশনে কিভাবে রিয়াক্ট করি। দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা সিচুয়েশন এক একজনের কাছে এক এক রকম। মানে ফর এক্সাম্পল, যে দেখা গেল যে একটা কেউ বাজে কথা বললো, একজন বললো যে ও আমার কিছু এসে যায় না, আরেকজন খুব অন্যভাবে রিয়াক্ট করলো, আরেকজন মারপিট করতে শুরু করলো। কেন এগুলো হয়? সো তাহলে তো অ্যাকশনটা একটাই, ঘটনাটা একটাই, কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের রেসপন্স বা রিয়াকশন আমাদের বিভিন্নভাবে হয়। ইট অল ডিপেন্ডস অন আওয়ার পার্সোনালিটি, আওয়ার থট, আমাদের ইমোশন, এবং আমরা অনেকে বিভিন্নভাবে এফেক্টেড হই। সো few points to remember: mental health is not just the absence of disorder. আমি যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম, যে অনেক সময় আমরা ভাবি যে ও মেন্টাল হেলথ মানে ও আছে, ওর কোনো ইলনেস নেই, মানে পাগল নয়, তার মানেই ব্যাপার। এটা তো মেন্টাল হেলথের সঙ্গে না মেন্টাল ইলনেসটা খুব জুড়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা কখন বলি যখন তোমার কোনো এমন কোনো রোগ হয়েছে বা অসুখ হয়েছে তখন তোমাকে ডক্টর বা কাউন্সিলিং এ যেতে হবে, ইটস নট। মানে এরকম কি আমরা যখন শরীর খারাপ হয় তখনই জিমে যাই, তা তো নয়। আমরা জিমে কখন যাই? যে আমাদের শরীরটা যাতে ভালো থাকে। আমরা খাবার কখন খাই? অসুখ হলে না, হেলদি খাবার আমরা কিন্তু ভালো থাকার জন্য খাই। তেমনি মেন্টাল হেলথ মানেই কিন্তু অসুখের নয়। মেন্টালি হেলদি থাকতে গেলেও আমার এগুলোকে টেক কেয়ার করতে হবে যাতে আমি ভালো থাকি। এবং মেন্টাল হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথ গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। মানে কি? মানে হচ্ছে এই যে এটা দেখবেন আমরা প্রত্যেকে লাইফে এগুলোকে মানে সবসময় দেখে থাকি যে যদি আমার মন ভালো থাকে আমার শরীরটাও ভালো থাকে, উল্টোটা আমার শরীর ভালো থাকলে আমার মনটাও ভালো থাকে। মানে দেখা গেছে হয়তো একদিন আমার খুব মন খারাপ হয়েছে, আমার সেদিন খেতে ইচ্ছে করবে না, কেউ কিছু কাজ করলে মনে হবে যে খালি আমি লেথার্জিক ফিল করছি। সো আমরা যদিও এই মেন্টাল হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথ গুলোকে আলাদা করে দেখি, বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস পার্ট অফ আওয়ার, মানে আমাদের ফুল বডির মধ্যে। কারণ এই যে মন বলি আমরা, মনটা মানে টেকনিক্যালি আমরা যখন বলি ভালোবাসার কথা বলি তখন হৃদয়টা দেখায় বুকের কাছে, বাট ইটস নট। মেন্টাল আমাদের মানসিক জায়গাটা যখনই বলছি বা মাইন্ড বলছি, ইটস ইন আওয়ার ব্রেন। এই যে আমাদের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার। সো আমাদের এই ফিজিক্যাল হেলথটা হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার এবং মেন্টাল হেলথটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার। অতএব একটা সিস্টেম যদি মানে চালানো আমাদেরকে ঠিকঠাক করতে হয়, আমাদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুটোকেই ঠিকঠাক রাখতে হবে। Mental health is important for individual, family, community. No health without mental health, and it is everyone's responsibility to take care of our and others' mental health. আমি এটা বারবার ফোকাস করি যে আমাকে ভালো থাকতে গেলে শুধু আমি ভালো থাকলে চলবে না, আমি এবং আমার আশেপাশের যদি সেই মানে এনভায়রনমেন্টটা যদি না সেরকম কন্ডিউসিভ হয়, যদি এনেবলিং না হয়, যদি ভালো না হয়, তাহলে কিন্তু আমি মেন্টালি হেলদি যেটা বলে তাহলে থাকতে পারবো না। ধরুন আপনার আশেপাশে দিন রাত ঝগড়া হয়, আপনি ঝগড়া করেন না, কিন্তু আপনার আশেপাশে দিন রাত লোকে বাজে কথা বলছে, দেখবেন সেটা আপনি এফেক্টেড হবেন। তো তার মানে আপনার ওয়েলবিংটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে আশেপাশের আপনার যে কমিউনিটি আছে, আপনার যে ফ্যামিলি আছে, সেটাতেও তারা যাতে ভালো থাকে।
এগুলো কয়েকটা ছোট্ট মানে আমাদের মিথ আমরা বলি, এই জায়গাগুলো আছে মেন্টাল হেলথ নিয়ে। কারণ শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে বেশিরভাগ জায়গাতে মেন্টাল হেলথ নিয়ে, মেন্টাল ইলনেস নিয়ে আলোচনার কোনো জায়গা এখনো পর্যন্ত তেমন ভাবে ছিল না। এই কারণেই আমাদের অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণা বা আমাদের মিথ তৈরি হয়ে আছে। সো মেন্টাল ইলনেস ইজ কজড বাই সাম এভিল স্পিরিট, সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার, মানে এটা এখন অনেকটা কমেছে। আগে ভাবা হতো ও গ্রামের দিকে বিশেষ করে বা রুরাল বেল্টে আমরা দেখেছি ওকে এই ভূতে ধরেছে, ওঝাতে পেয়েছে, ওঝাতে মানে এরকম কোনো ইভিল স্পিরিট ওর উপরে ভর করেছে, সেই জন্য এরকম হয়। পাগল হলে তার মানে ওর উপরে কোনো একটা পাপ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। মেন্টাল ইলনেস আর আনট্রিটেবল, মানে আমরা ভাবি যে একবার যদি কারো মানসিক অসুখ হয় তাহলে ওটা আর করা যাবে না, ও পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতে হবে, ব্যাস, দ্যাটস অল। নো, মেন্টাল ইলনেস ইজ ট্রিটেবল। যে কোনো মেন্টাল ইলনেস ট্রিটেবল। তার ইয়েস, আমরা যেমন বলি যে কোনো অসুখেরও এক একটা স্টেজ আছে, তার মেডিসিন আছে। আমরা যদি বলি ক্যান্সার কি ট্রিটেবল, ইয়েস ট্রিটেবল এবং আনট্রিটেবল দুটোই, কোন স্টেজে আছে, কি ধরনের এফেক্ট করছে। তো সিমিলারলি মেন্টাল ইলনেসের ক্ষেত্রেও তাই। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলা হয় ল্যাক অফ উইল পাওয়ার কজেস মেন্টাল ইলনেস। যাদের কমজোর, যাদের মাথা একটু কম, যাদের ইন্টেলেকচুয়াল আমরা কোশ্চেন বলি সেই জায়গাগুলো কম, তাদের এরকম মেন্টাল ইলনেস হয় না। মেন্টাল ইলনেস কিন্তু যে কোনো মানুষের হতে পারে, ওয়েদার ইউ আর হাইলি এডুকেটেড, ওয়েদার ইউ হ্যাভ লটস অফ মানি, ইউ বিলং টু এনি কাস্ট, ক্লাস, ক্রিড, এনি রিলিজিয়ন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। মেন্টাল ইলনেস যে কোনো মানুষের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এবং অলসো এটা একটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে মেন্টাল ইলনেস কিন্তু মানে চাইল্ড থেকে শুরু করে একদম যারা এজেড, প্রত্যেক মানে যে কোনো এজে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ইয়েস, এজ স্পেসিফিক কিছু মেন্টাল ইলনেস আছে যেগুলো সেগুলো আমাদের হয়, আমরা জানি। আমরা এখন যেমন আমরা জানি যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালজাইমার বা আমরা বলি ডিমেনশিয়া, আপনারা প্রত্যেকে এগুলো শুনেছেন যে ভুলে যাওয়ার অসুখ আর কি, সেটাও কিন্তু এক ধরনের মেন্টাল ইলনেস। এগুলো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, কারণ আমাদের ব্রেনের যে ডিকে হয়, ব্রেনের যে সেলগুলো আছে সেগুলো অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় তার ফলে, আর আরো বিভিন্ন কারণ আছে। তো সেটাই অনেক সময় বলা হয় বিয়ে করলে, মানে ধরুন অনেক সময় না একটু পাগল আছে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও, বা তার বাচ্চা হয়ে গেলে মানসিক এই যে অসুখগুলো আছে ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাটস কমপ্লিটলি রং, দ্যাটস নট কারেক্ট। দিজ আর লাইক মিথস। Mental health problems are only seen in literature. আমি অলরেডি বললাম এটা। People with mental illness can never be productive or do normal work like normal people. এটাও একটা ধারণা আছে, যারা মেন্টালি ইল বা যাদের মেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে তারা নর্মাল কাজ করতে পারে না। এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেন্টাল ইলনেসের বিভিন্ন ইন্টেন্সিটি আছে। একটা আমরা যেমন বলি অটিস্টিক, আমরা অনেকেই শুনেছি এখানে, ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট অটিজম। সো অটিজমে কতগুলো জায়গা আছে যে ফাংশনগুলো তারা হয়তো কম করতে পারে বা পারে না, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে উইথ অটিজম তারা কোনো কাজই করতে পারে না। তারা অনেক কাজ করতে পারে এবং অনেক সময় তাদেরকে আমরা যদি দেখে বুঝতে পারবো না, তারা কিন্তু নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস করতে পারে। সো দ্যাটস এ কাইন্ড অফ false notion that mentally যারা ইল তারা বা যাদের ডিসঅর্ডার আছে they can't work normally. আরেকটা জায়গা আছে যে children, as I said, that children don't suffer from psychiatric illnesses. No, any age like এটা দিয়ে হয়। mental health disorder are as a result of bad parenting. না, এটা প্যারেন্টিং এর সঙ্গে কারো একটা সাউন্ড আসছে, যদি একটু মিউট দেন। would you please mute your mic? Please mute your mic. Okay, we'll try to go ahead. Maybe that person is not aware about this. আচ্ছা, মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার আমরা বলছি যে ব্যাড প্যারেন্টিং এর কনসেপ্ট নয়, এবং আরেকটা হয় মেন্টাল ইলনেস আর কন্টিজিয়াস, মানে ছোঁয়াচে। আমরা বলি না যে এটা কারো সঙ্গে থাকলেই বোধহয় তাহলে আমিও পাগল হয়ে যাবো, পাগলদের সঙ্গে কথা বললে, মানে এই ধরনের একটা আমাদের ট্যাবু, আমাদের সোসাইটাল একটা ট্যাবু তৈরি হয়ে আছে। ইটস নট। সুইসাইড এগেন অ্যানাদার কাইন্ড অফ, আমরা বলি মেন্টাল, আমরা যখন আলোচনা আমরা বলি যে সুইসাইডাল থট বা এই ধরনের, কিন্তু এগুলো একটা মেন্টাল ইলনেসের পর্যায়ে পড়ে। এবং এটা কারা করে? যারা ভীতু। নো, দ্যাটস নট। হ্যাঁ, সো ইটস নট ট্রু যে যারা ভীতু, যারা জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না, তারা সুইসাইডাল থট তাদের আসে না। এগেন সুইসাইডাল থট আসার অনেক কারণ আছে, এবং তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে যে মেন্টাল ইলনেস বা মেন্টাল ডিসঅর্ডার। সব পেশেন্টরাই ভায়োলেন্ট এবং ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে এরকমও নয়। কিছু কিছু হয়, যেমন আমরা ধরুন যখন আমাদের রাগ হয় আমাদের কোনো অসুখের কারণে, তখন ফিজিক্যাল অসুখের কারণে, সেখানেও আমরা তো ভায়োলেন্ট হয়ে যাই। তার মানে কি সবাই যে কোনো অসুখ হলেই আমরা ভায়োলেন্ট হয়ে যাই? তা না। তো এগুলো আমাদের মিথ, এগুলোকে অ্যাওয়্যার থাকা এবং এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা, সোসাইটিতে এগুলো আলোচনা করা যায়।
সো যদি একটু আমি সামারাইজ করি যে হোয়াট আর মেন্টাল ইলনেস হচ্ছে যখন আমাদের এবিলিটি টু থিঙ্ক, ফিল অ্যান্ড বিহেভিয়ার, আমরা আমাদের যেটা বিহেভিয়ার সেগুলো এফেক্টেড হয়, অলসো রিলেশনশিপ এবং ওয়ার্কে। আমি যদি এক কথায় বলি, যখন আমাদের নর্মাল ডে টু ডে লাইফ, আমাদের থট, আমাদের ফিলিংস, আমাদের বিহেভিয়ার, এই জায়গাগুলো যখন এফেক্টেড হয়, তখন আমরা সেই জায়গাটাকে এক কথায় বলি যে তার মেন্টাল ইলনেস আছে। তার মানে এটা নয়, কিন্তু এগুলোর অনেকগুলো ভাগ আছে, যে আমি একদিন হয়তো দেখা গেল যে একদিন খুব আমি ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার করলাম, তার মানে কি আমি মেন্টালি ইল? নো। একটা আমরা যখনই কাউকে বলছি যে সে মেন্টালি ইল কিনা বা তার মধ্যে ডিসঅর্ডার আছে কিনা, এগুলো কিন্তু তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিগ্রি কতটা আছে, কতদিন ধরে হচ্ছে এটা। সো যেমন আমরা বলি যে ডিস্ট্রেস বা আমাদের ডিপ্রেশন, এই ডিপ্রেশন শব্দটা আমরা খুব লুজলি ব্যবহার করি, এবং এই কোভিডের পর সবাই না খুব আমি ডিপ্রেসড, আমার ডিপ্রেশন হচ্ছে। সো ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন অ্যান্ড নর্মাল ডিপ্রেশন এগুলো কিন্তু আলাদা। সো নর্মাল ডিপ্রেশন ইন দ্য সেন্স, আমরা যখন বলি মন খারাপ হওয়া, I'm not feeling well, I'm not feeling okay, it may happen. হতে পারে আজকে দেখা গেল যে আমার রেজাল্টটা খারাপ হয়েছে, আমি একটা এক্সাম দিয়েছিলাম, আমি একটা আমার রেজাল্ট আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে ইট উইল বি রিয়েলি নাইস, বাট সেটা হয়নি, আমার মন খারাপ হয়েছে, আই এম ফিলিং ডিপ্রেসড। এটা কিন্তু স্বাভাবিক, দ্যাট ইজ নর্মাল। কারণ একটা আমার এক্সপেকটেশন ছিল, সেই এক্সপেকটেশনটা ফুলফিল হয়নি, তার ফলে আমার মন খারাপ হয়েছে, স্বাভাবিক। এই মন খারাপটা কখন আমরা ইলনেসের জায়গায় বলবো? যখন দেখা যাচ্ছে যে অলমোস্ট উইদাউট এনি রিজন, বা একটা কোনো ছোট রিজন আছে, এই রিজনটাই লেটস সে এক্সাম, এবং দেখা যাচ্ছে মাসের পর মাস সে তার খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, কিছুই কাজ করছে না, কোনো কিছু সে ভাবতে পারছে না, তার বিহেভিয়ার গুলো ভীষণভাবে এরাটিক হয়ে গেছে, ভীষণভাবে লাইক ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে, অ্যাগ্রেসিভ সে বিহেভ করছে, তখন আমরা বলতে পারি যে হয়তো সে তার এই মেন্টাল ডিসঅর্ডার বা ইলনেসের জায়গায়, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন। সো এইটা কিন্তু আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, খুব মানে বি কেয়ারফুল দ্যাট আমরা যখনই অনেক সময় বলে দিই ওর তো এটা আছে, ওর তো এটা আছে, ও তো ডিপ্রেশন। আমার যদি ধরুন দেখা যায় যে আমার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার রিলেশনশিপ ব্রেকআপ হয়েছে, তো ডেফিনেটলি আই গো ইন ডিপ্রেশন, বাট দ্যাট ইজ নট ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন। ইয়েস, আই হ্যাভ টু ওভারকাম, আই হ্যাভ টু কোপ, দ্যাটস ফাইন, এগুলো আছে। তো এই ডিগ্রি মানে আমরা একটা বলি কন্টিনিউয়াম ইন দ্য সেন্স, এই নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল ইটস নট বাইনারি, লাইক ইউ আর নর্মাল অ্যান্ড আই এম অ্যাবনর্মাল, ইটস নট। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এটা একটা কন্টিনিউয়াম মানে কি, এটা যদি ধরা যায় নর্মাল, এটা যদি ধরা যায় অ্যাবনর্মাল, এটা একটা লাইন। হয়তো আমি এই দিকে আছি বলে মানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছুটা নর্মাল লেন্সি আছে, কিছুটা আবার অ্যাবনর্মাল কম্পোনেন্ট আছে। যখন ওটা বেশি হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলি অ্যাবনর্মাল, আবার যখন সেটা কম থাকে তখন আমরা বলি নর্মাল। এক্সাম্পল, যারা সায়েন্টিস্ট আমরা অনেক সময় দেখি যে তারা সমস্ত কাজ এত সুন্দর করে করেন, তারা সবকিছু করতে পারেন, কিন্তু তারা হয়তো জামার বোতামটা ঠিক করে লাগান না, তারা হয়তো খাবারটা ঠিক করে খেতে পারেন না, দেখে মনে হয় ও বাবা এ তো কিরকম টাইপের একটা অগোছালো মানুষ। সো আর দে অ্যাবনর্মাল অর নর্মাল? সো এই জায়গাগুলোকে একটা ক্লিনিক্যাল আমরা এক্সামিনেশন ছাড়া বলাটা উচিত নয়। আসবো কিভাবে এগুলো ডিফাইন করা যায় সেটাও আই উইল এক্সপ্লেন। এগুলোকে আপনাদের কিচ্ছু মাথায় রাখতে হবে না। দিস আর লিস্ট দ্যাট ইউ উইল গেট ইন ইন্টারনেট, ইউ উইল গেট ইন এনি বুক অফ লাইক সাইকোলজি, যে কোনো বই খুললে আপনারা এই ধরনের পাবেন। এগুলোকে আমরা বলি মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার, বা এটার অনেক ভাগ আছে। হ্যাঁ, একটা বই আছে যারা ইন্টারেস্টেড, এটা কলে DSM-5, মানে আমাদের মেন্টাল ইলনেস গুলোর ক্যাটাগরাইজেশন আছে প্রচুর, কিন্তু ওটা পড়বেন না। আমি সবাইকে বলবো ডোন্ট গো থ্রু দ্যাট আনলেস ইউ আর ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু কমপ্লিট এনি ট্রেনিং অন মেন্টাল হেলথ। কারণ না হলে দেখবেন এক একটা ডিসঅর্ডার নিয়ে যখনই তার মানে সিমটমস আছে, ওই সিমটমস গুলো দেখবেন না, তখন দেখবেন সবগুলো আপনার মধ্যে আছে, অ্যান্ড ইউ উইল ফিল দ্যাট আরে আমার তো এই ডিসঅর্ডারটা আছে, আমার তো এই ডিসঅর্ডারটা আছে। না, ওগুলো কতগুলো সিমটম, এবং তারপরে আবার ক্লিনিক্যাল অনেকগুলো টেস্টের ফলে আমরা যে কোনো ডিসঅর্ডারকে ডিসাইড করতে পারি। বাট এগুলো কতগুলো আমি জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য, আপনাদের যেহেতু আলোচনাটাকে আরো একটু আপনারা যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা মানে আরো পড়তে পারেন। কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার আমরা বললাম, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, স্যাড মুড, মানে আমাদের মুড সুইং হয়, মুড ডিসঅর্ডার আছে। অ্যাংজাইটি রিলেটেড, আমরা প্রত্যেকে জানি অ্যাংজাইটি, ফিয়ার, ওয়ারি, এই ধরনের ডিসঅর্ডার কিছু কিছু আছে। সোমাটিক ডিসঅর্ডার মানে বডিলি সিমটম, হয়তো দেখা যাবে কোনো টেস্ট করে আপনার মধ্যে কোনো অসুখ নেই। স্যার আচ্ছা, আমি কোয়েশ্চেনগুলো পরে নিচ্ছি একটু। সোমাটিক ডিসঅর্ডার মানে কি, আমরা সোমাটিক মানে বডিলি। দেখা যায় যে অনেক সময় আপনার একটা কিছু পালপিটেশন হচ্ছে, কিন্তু আপনি ডক্টরের কাছে গেলেন, মানে ডক্টর ইন দ্য সেন্স কোনো টেস্ট করালেন, প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করালেন, ডাক্তার বললেন না কিছুই তো নেই আপনার শরীরে, তাহলে আপনার এরকম কেন হচ্ছে?
আপনার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনার মধ্যে কোনো মানে ফিজিক্যাল কোনো সিমটম নেই। এগুলো আমরা বলি যে কোনো মেন্টাল স্ট্রেস বা এই ধরনের অ্যাংজাইটি, যেটা আপনার মানে মন তো আর অন্যভাবে দেখা যায় না, এগুলো শরীর আমাকে এই ধরনের সিমটম গুলো দেয়, সেই জন্য এগুলোকে বলি সোমাটিক ডিসঅর্ডার। তার মধ্যে যেমন একটা অনেক সময় একটা খুব আপনারা প্রচলিত শুনে থাকবেন, ইটস কল প্যানিক অ্যাটাক বা প্যানিক ডিসঅর্ডার আমরা অনেকে বলি, বা প্যানিক অ্যাটাক বা অ্যাংজাইটি অ্যাটাক। এটা ইট লুকস লাইক হার্ট অ্যাটাক। সে হঠাৎ করে খুব একটা মানে একটা ব্রেথলেসনেস ফিল করে, বুকের মধ্যে ব্যথা ফিল করে এবং অনেক সময় সেন্সলেস এর মতন হয়ে যায়, বাট ইটস প্যানিক অ্যাটাক, ইটস নাথিং টু ডু উইথ হার্ট অ্যাটাক। আমরা যেটা বলি করোনারি যে জায়গায়, সেগুলো কিন্তু নয় আর কি। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে দুটো এক হয়, কিন্তু এগুলো টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায় যে কোনটা আমার সোমাটিক ডিসঅর্ডার আর কোনটা হচ্ছে যে আমাদের ফিজিক্যাল ইলনেসের জায়গা আর কি। সাইকোসিসের কিছুগুলো আছে, হ্যালুসিনেশন বলে, আপনারা অনেকে শুনেছেন স্কিজোফ্রেনিয়া বা সিজোফ্রেনিয়ার কথা, যেখানে আমরা যেটা নেই সেটাও দেখতে পাচ্ছি, যেটা আওয়াজটা নেই সেটাও শুনতে পাচ্ছি, ফিল করতে পারছি, এই ধরনের এগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিসঅর্ডার আছে। এগুলোতে হ্যালুসিনেশন হয় বা আরো ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন এই ধরনের ব্যাপারগুলো হয়। মুড ডিসঅর্ডার একটু আগেই বললাম। আর কতগুলো আমাদের আমরা বলবো ওয়্যারিং বা কেমিক্যাল আমাদের ইমব্যালেন্সের জন্য ব্রেনের কাছে অনেকগুলো ধরনের ডিসঅর্ডার তৈরি হয়, যেমন ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটি বলে ব্যাপারটা আছে, এই ধরনের। আমি আর এগুলোতে ডিটেলস যাচ্ছি না। একটা জিনিস আমি বলতে চাইবো, বিশেষ করে যেহেতু এখানে আপনারা কলেজ স্টুডেন্ট আছেন, এই যে সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ বা আমরা বলি যে অ্যাডিকশন, এগুলোও কিন্তু একটা ডিসঅর্ডারের পর্যায়ে রাখা হয়, যে কেন মানে অ্যালকোহলিজম বা যে কোনো সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজকেও ক্লিনিক্যালি আমরা রাখি এগুলোকে একটা ডিসঅর্ডারের পর্যায়ে, যে একটা মানুষ কেন নেশা করছে, নেশা করলে কি হয়, এগুলোর আরো অনেকগুলো ভাগ আছে, এবং সুইসাইডাল থট এটাও কিন্তু আমরা মেন্টাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে রাখি, ক্যাটাগরাইজ করা আছে। নাও ইউল আস্ক দ্যাট, এই প্রশ্নটা প্রত্যেকের মনে, যে এই যে কেন হয়, কি কারণে আমাদের মেন্টাল হেলথ এফেক্ট হয়? অনেকগুলো কারণে। তার একটা কারণ হচ্ছে আমরা যেটা একটু আগে বলছিলাম, যে বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস। সো আমাদের একটু তো সফটওয়্যার, আমাদের ব্রেন টিস্যু আছে, ব্রেন সেল আছে, অল অফ ইউ নো, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ স্টাডিড বায়োলজি, সো ইউ নো দ্যাট। সো আমাদের এই যে পুরো আমাদের হরমোন, বিভিন্ন কেমিক্যাল আমাদের ব্রেনের মধ্যে আছে, সেখানে কোনো জায়গায় যদি অসুবিধা হয়, সেখানে কোনো জায়গায় যদি ইমব্যালেন্স হয়, জেনেটিক্স আছে, ব্রেন ইনজুরি, কোনো একটা শক, কোনো একটা ফিজিক্যাল ইনজুরি থেকে হতে পারে, ক্রনিক ইলনেস, মেডিসিনের বা কোনো আমরা ভুল মেডিসিন নিলেও সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের মেন্টাল হেলথটা আমাদের এফেক্ট হতে পারে। আমাদের ব্রেন, মানে টু বি ভেরি অনেস্ট, ইন ওয়ান ওয়ার্ড ইফ আই সে, আমাদের ব্রেন যদি এফেক্টেড হয় কোনোভাবে, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ধরনের মেন্টাল হেলথ বা ডিসঅর্ডার আমাদের দেখা যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ইভেন্টস ইন চাইল্ডহুড, কোনো জায়গায় ভায়োলেন্স, মানে দেখবেন যে বাচ্চাদের উপরে খুব তাদের মারপিট হচ্ছে, ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হতে পারে, সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স, ইমোশনাল, কোনো জায়গায় হয়তো বাবা মা সেপারেটেড হয়েছে, সে এমন একটা পরিবেশে বড় হয়েছে যেখানে সে কেয়ার, লাভ, এই জিনিসগুলো পায়নি, সে খুব কাছ থেকে কাছের মানুষের ডেথ দেখেছে, হতে পারে সে ডিজাস্টার সিচুয়েশনে, মানে আমরা এখন জানি যে অনেক সময় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সাউথ বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের ডিজাস্টার হচ্ছে, সো দেখা গেল যে সেই ডিজাস্টারটা তার উপরে ভীষণভাবে ইম্প্যাক্ট হয়েছে। হতে পারে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, পুয়ার সেলফ এস্টিম, লো সেলফ কনফিডেন্স, নেগেটিভ থিঙ্কিং। আমরা এটা নিয়ে অনেক আছে জায়গা, যে আপনারা কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন, এটাকে বলে নেগেটিভ অটোমেটিক থট বা ন্যাট বলে। আমাদের নেগেটিভ থিঙ্কিং কেন হয়, কিভাবে হয়, বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তো সেটাও কিন্তু এগুলোকে বলি সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, এটাও আমাদের মেন্টাল হেলথকে ইম্প্যাক্ট করে। সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, ইয়েস, family conflict, poverty, unemployment, poor housing, infertility, and also আমাদের এই রিলেশনশিপ। দেখবেন একটা সিচুয়েশনে, even if you are coming from a similar kind of socio-economic background, but you have lots of friends, মানে আমরা যদি কোভিডের কথাটাই দেখি, যে কোভিডে হয়তো আমিও এফেক্টেড হয়েছি, আরেকজন এফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু আই নো দ্যাট ওকে আই হ্যাভ 20 ফ্রেন্ডস যারা আমার পাশে দাঁড়াতে পারবে, সো আমাকে কিন্তু এই এতটা প্রেশার আমি ফিল করবো না। কিন্তু আরেকজন যার কাছে কোনো রিলেটিভস নেই, কোনো ফ্রেন্ডস নেই, সোশ্যাল কানেকশন নেই, সে কিন্তু অনেক বেশি করে এফেক্টেড হবে। সো এগেন আইল সে, টু বি মেন্টালি হেলদি, you have to have a kind of positive relationship with your friends, with your community, with your like anyone, মানে ফ্রেন্ডস মানে এরকম নয় যে আমাকে সবার সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব থাকতে হবে, বাট অ্যাটলিস্ট কানেক্টেডনেস, আমি জানি যে আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কিছু মানুষ আছে আর কি, দ্যাট গিভস ইউ এ কাইন্ড অফ স্ট্রেংথ and keep you healthy.
অলরেডি এগুলো বললাম, এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আমি এগুলোকে আলোচনা করলাম আলাদা আলাদা ভাবে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট একটাই কারো কোনো থাকবে। এগুলো কিন্তু কম্বিনেশন অফ এই ফ্যাক্টরস গুলো হতে পারে, এবং এগুলোকে বিভিন্নভাবে আইডেন্টিফাই করা হয়। সিমটম কি কি আছে, এবারে কথা হলো আমরা এতক্ষণ জানলাম মেন্টাল হেলথ কি, মেন্টাল ডিসঅর্ডারের জায়গাগুলো ধরলাম, তাহলে কিভাবে বুঝবো যে কেউ কোনো মানে মেন্টাল তার হেলথের কোনো অসুবিধা হচ্ছে? সিম্পল, অ্যাজ আই সেড, আপনাদের তো এত কিছু মনে রাখা সম্ভব নয়। দ্য অনলি থিং ইউ জাস্ট রিমেম্বার, ইফ ইউ সি দ্যাট এনিওয়ান ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, আমরা বলি ডিউরেশন, ডিউরেশন, এবং তার ডিগ্রি এবং তার ডেইলি লাইফ, সবগুলোই দিয়ে বলছি, কিন্তু এগুলো যদি এফেক্টেড হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে সে দিনের পর দিন এরকম ভাবে থাকছে, তার ডেইলি লাইফই হচ্ছে, সে ভাবতে পারছে না, তার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে গেছে, হতে পারে যে মানুষটা খুব শান্ত ছিল সে এখন খুব অ্যাগ্রেসিভ ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার করছে, কিংবা যে মানুষটা খুব অ্যাক্টিভ ছিল হঠাৎ করে একদম চুপচাপ হয়ে গেছে। এই ধরনের যখন চেঞ্জেস গুলো আমরা দেখি, তখন ডেফিনেটলি ইটস এ কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন যে তার কোনো মেন্টাল হেলথ নিয়ে ইস্যুস হচ্ছে। মেন্টাল হেলথ নিয়ে ইস্যুস মানেই কিন্তু মেন্টাল ইলনেস বা ডিসঅর্ডার নয়, আমি বারবার করে বলছি, এটা কিন্তু শুরু হতে পারে বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে তার ইস্যু হতে পারে। I think I have 3:37. Okay, so I'll just try to wrap up very quickly. So physical কি হতে পারে? আমার physical pain হতে পারে, আমার স্লিপ, আমার অ্যাপেটাইট, মানে আমার এগুলো কিন্তু রুটিন গুলো বদলে যেতে পারে। কোনো কারণ ছাড়া আমি একটা উইকনেস আমার মধ্যে ফিলিং হতে পারে। থিঙ্কিং এর মধ্যে কি আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, আমি কোনো কিছু মনে রাখতে পারছি না, আমার মধ্যে অদ্ভুত ধারণা, আমি হঠাৎ করে ভয় পাচ্ছি, বা আমি হঠাৎ করে আমার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ থট আসছে আর কি, মুড ডিসঅর্ডার হচ্ছে, আমি কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না, সাইকোলজিক্যাল বিহেভিয়ারাল, অ্যাজ আই সেড দ্যাট আমি খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছি, আমি হয় খুব বেশি কথা বলছি কিংবা একদম কথা বলছি না, সবার থেকে আলাদা থাকছি। এই ধরনের যে জায়গাগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের সিমটমস আমরা বলি আর কি, এই জায়গাগুলোকে। এবারে আমি করবো কি? এত কিছু তো জানলাম, তাহলে আমি করবো কি? দ্য সিম্পল থিং, লিসেন টু দোজ অ্যারাউন্ড আস, অন্যদের জায়গাগুলোকে একটু লক্ষ্য রাখা, অ্যাওয়্যার হওয়া। আমি যখন কারো সম্পর্কে ভাবছি বা নিজের সম্পর্ক, নন জাজমেন্টাল মানে ও এটা এরকম, তাহলে ও বোধহয় এরকম, ও পড়াশোনা জানে না সেই জন্যই এইরকম ভাবে না। মানুষটার মধ্যে যদি যে কোনো আমি বললাম যে কোনো মানুষই কিন্তু এটা দ্বারা এফেক্টেড হতে পারে। সো বি নন জাজমেন্টাল, শেয়ার করুন। আপনার যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে, হয়তো আপনি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন না, বাট ফাইন্ড আউট সামওয়ান অর সাম পিপল দ্যাট উইথ হুম ইউ ক্যান শেয়ার আনকন্ডিশনালি, এবং কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়া। সে আপনাকে জাজ করবে না, আপনি তাকে জাজ করবেন না। ডেফিনেটলি ট্রাস্ট একটা বড় জায়গা আমার। এবং বললাম বি অ্যাওয়্যার অফ ইউর ওন মেন্টাল হেলথ থ্রু আউট, মানে এটা কি ধরনের হচ্ছে, আমি কেন কিভাবে আমার এগুলো, আমি আমার মধ্যে কোনো কি চেঞ্জেস আমি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো জাস্ট একটু অ্যাওয়্যার হওয়া। টেক এ ব্রেক, মাঝে মাঝে আমাদের ব্রেক নেওয়া। ব্রেক মানে ইন দ্য সেন্স আমরা মি টাইম বলা, আমরা এটা বলি নিজের সঙ্গে সময় কাটানো। আমরা সবকিছুর সঙ্গে সময় কাটাই, মোবাইলের সঙ্গে সময় কাটানো মানে কিন্তু মি টাইম নয়। মি টাইম হচ্ছে আমি নিজের ভাবনা, নিজেকে দেখা, নিজেকে ভালোবাসা। আমরা কতজন একটু নিজের চেহারাটা দেখি, কতজন নিজেকে হাগ করি না, সেই জায়গাগুলোকে একটু দেখা। আর আমি যে লাস্টে এগুলো বোল্ড রেখেছি, যখন দেখছেন যে মানে ইটস বিয়ন্ড ইয়োর ক্যাপাসিটি, অর লাইক আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারছেন না, সেটা নিজের জন্য হোক বা অন্যজনের জন্য হোক, তখন প্রফেশনাল হেল্প, সেটা কাউন্সিলিং সাপোর্ট নিতে পারেন, সেটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হয়, যারা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তারা সেটা অ্যাসেসমেন্ট করে, এবং ডিসঅর্ডার স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, যারা সাইকিয়াট্রিস্ট যারা মেডিসিন দেন তারা কিন্তু ডিসঅর্ডার স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। আপনি যে কোনো জায়গা থেকেই শুরু করতে পারেন, তারা প্রত্যেককেই আপনাকে যে কোনো জায়গায় রেফার করবে, প্রফেশনাল যে কোনো হেল্প কিন্তু নেওয়া যেতে পারে আর কি। স্ট্রেস আমি খুব বেশি আর যাবো না, কারণ স্ট্রেস ব্যাপারটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম, যে স্ট্রেস হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যখন আমাদের মেন্টাল, ফিজিক্যাল বা ইমোশনাল যে কোনো বিহেভিয়ার যেটা আমরা আমাদের কোপ করতে পারি না, আমাদের মানে ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যায়, দ্যাটস ক্রিয়েট এ কাইন্ড অফ স্ট্রেস। মানে এরকম কি যে কোনো স্ট্রেসই আমাদের অসুখ না, ছোটখাটো স্ট্রেস হবে। এক্সাম হয়েছে, আপনি যদি স্ট্রেস না হন তাহলে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন না, একটু স্ট্রেস হওয়া দরকার। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে যে এত স্ট্রেস হয়ে গেছে আপনি পড়াশোনাই করতে পারলেন না, বা পরীক্ষার হলে গিয়ে আপনি সব ভুলে গেলেন, লিখতে পারছেন না, ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছেন, ডেফিনেটলি দ্যাট ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন। তো এই জায়গাগুলো। এবং স্ট্রেস কেন হয়? স্ট্রেস সিম্পল, যে আমরা আমাদের লাইফের থেকে এতটা বেশি ডিমান্ড থাকে, বা আমাদের থেকে ডিমান্ড থাকে, যেটা আমার বিয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি, অর আই থিঙ্ক বিয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি।
লাইফ ট্রানজিশন হচ্ছে, আমি বিয়ে করছি, আমি স্টুডেন্টস থাকছি, জবের রিলেটেড এই যে ট্রানজিশনগুলো, টাইমিং, ডিভিয়েশন ফ্রম নর্ম, আমি একটা সময় আমার রুটিন ছিল, এখন রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যাম্বিগুইটি, ওয়ার আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই লাইফ, ওয়ার আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই প্রফেশন, আমার কি হবে আমার লাইফগুলো নিয়ে, এই যে, এবং আমার সব থেকে বড় যেটা হচ্ছে কন্ট্রোলেবিলিটি, যখন মনে হয় যে নাথিং ইজ ইন মাই কন্ট্রোল আর এভরিথিং ইজ বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল, দ্যাট ক্রিয়েটস এ কাইন্ড অফ স্ট্রেস। এগুলো আমাদের স্ট্রেসফুল হয়, এবং যখন এগুলো চলতে থাকে বারবার, তখন আমাদের মধ্যে আমরা সেগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারি না। স্ট্রেসফুল এনিথিং, এই যে লিস্টের মধ্যে এত কিছু, সমস্তই স্ট্রেসফুল হতে পারে। আবারও বলছি, স্ট্রেসফুল হতে পারে, নাও হতে পারে, আমরা কিভাবে কোপ করব তার উপরে ডিপেন্ড করে। এগুলো থাকবেই, আপনার ওয়ার্ক থাকবে, ক্লাসেস থাকবে, স্টাডি থাকবে, এভরিথিং। সো কিভাবে আমরা এগুলো কোপ করতে পারি, সিমটমস আমি আর যাচ্ছি না, এগুলো বিভিন্নভাবে ম্যানেজমেন্টে জাস্ট ছোট্ট করে দেখাবো। একটা হচ্ছে প্রিভেনশন, একটা কোপিং, মানে একটা স্ট্রেস হওয়ার পর, একটা হচ্ছে স্ট্রেস হওয়ার আগে। কয়েকটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে আমার নিজের পোটেনশিয়াল, নিজের এবিলিটি, অন্যের সঙ্গে কম্পেয়ার করে নয়, ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়ান্স ওন এবিলিটিস অ্যান্ড পোটেনশিয়ালিটিস, আমি কি পারি, আমার পজিটিভ দিক কোনটা, এগুলোকে আইডেন্টিফাই করা, আমার মধ্যে কি ক্ষমতা আছে, আমি কতটুকু করতে পারি। সো এগুলো যত বেশি অ্যাওয়্যার হবেন, স্ট্রেস কমবে। অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট আমার কোন কোন জিনিস থেকে আমার স্ট্রেস হচ্ছে। আমরা অনেক সময় বলি আমার ভীষণ স্ট্রেস হচ্ছে, আমি ভীষণ অ্যাংজাইটিতে আমি ফেস করছি, কিন্তু কিসের থেকে হচ্ছে, এক্সাক্ট রিজনটা কি, সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা। নিজের জন্য বললাম যে মি টাইম করা। আচ্ছা, হিউমার একটা বড় কাজ করে। অনেক সময় আমরা দেখি যে মানে কাজ করতে আমরা করছি নিজেদেরকে, আমরা এই জায়গাগুলোতে কখনো সময় দিচ্ছি না, যেখানে একটা ফান, একটা পিকনিক করা, একটা ব্রেক নেওয়া, এগুলো আমরা দিই না। এটা কিন্তু স্ট্রেসকে আমাদের রিলিজ করতে হেল্প করে। অ্যাসার্টিভনেস একটা বড় কনসেপ্ট। অ্যাসার্টিভনেস মানে নট অনলি অ্যাসার্টিভ কমিউনিকেশন, এটা একটা মানে আপনার এই শব্দটা দিয়ে কখনো সার্চ করবেন, দেখবেন পাবেন। যদি অ্যাসার্টিভ আপনি হতে পারেন, আপনার স্ট্রেসের 50% আই উড সে যে লাইফ থেকে চলে যাবে। আর কতগুলো জায়গা আছে, রিল্যাক্সেশন টেকনিক আছে। রিল্যাক্সেশন টেকনিক অনেকে জানেন, ডিপ ব্রিদিং এর কনসেপ্ট আছে, ইমেজেরি আছে, মেডিটেশন আছে। মেডিটেশন আমি স্পিরিচুয়াল মানে রিলিজিয়াস মেডিটেশনের কথা বলছি না, যেটা সাইকোলজিক্যাল মেডিটেশন, যেটা আপনাকে আপনার যে স্ট্রেস লেভেল যখন আপ হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে শান্ত করা। এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট, যে আমি কিভাবে আমার ডেটাকে বা আমার উইকটাকে, আমার মান্থটাকে, এগুলো ছোট্ট ছোট্ট টিপস আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন, যেখানে আপনার স্ট্রেসটাকে আপনি ম্যানেজ করতে পারেন। সো বারবার আমি বলছি যে ফার্স্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর সেলফ। ওয়ান্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর সেলফ, ইউ উইল বি এবল টু হেল্প ইউর সেলফ অ্যান্ড দেন আদার্স। রোল ইউ ক্যান প্লে, সিম্পল। একটা হচ্ছে কমিউনিটি বেসড মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামগুলোকে, এই যে আমরা যখন যেমন আলোচনা করছি, সো তেমনি আলোচনা আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে, আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে শেয়ার করুন। দেয়ার আর লটস অফ আইসি মেটেরিয়ালস লাইক লিফলেট, গেমস বেসড অন দিস মেন্টাল হেলথ দিস থিং। তো আপনারা এগুলোকে শেয়ার করা, কাউন্সিলিং এবং মেন্টাল হেলথে রেফারেল করা, আপনারা সবাই করতে পারবেন না, তাদেরকে হেল্প করা, সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি করা। ফর এক্সাম্পল, অল অফ ইউ লাইক অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, আপনারা হয়তো এক্সাম রিলেটেড একটা স্ট্রেস হচ্ছে, শেয়ার, লাইক একটা গ্রুপ করে শেয়ার করুন যে কোথায় কাকে কিভাবে হেল্প করতে পারেন। দ্যাট ওয়ার্কস, বিলিভ মি। ওয়ার্কিং উইথ লোকাল কমিউনিটিজ, ইউথ, আইডেন্টিফাইং, ক্রিয়েটিং রিসোর্সেস, নিজেদের কলেজের মধ্যে হতে পারে, নিজেদের গ্রুপের মধ্যে হতে পারে, হয়তো কেউ একজন একটু এক্সট্রা ট্রেনিং নিয়ে এলো, সে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে। হেল্প লাইন্স অনেকগুলো আছে এখন। আরেকটা আছে, আমরা বলি সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড, যেমন আমরা মানে আমাদের কেটে গেলে, ছড়ে গেলে আমরা যেমন ফার্স্ট এডের কথা বলি, তেমনি সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এডের ছোট্ট ছোট্ট কোর্স আছে, ইউ ক্যান গো থ্রু। এই কোর্সগুলো করা যেতে পারে এবং আপনারা সেগুলোকে কিন্তু অন্যকে হেল্প করতে পারেন। এবং আরেকটা যেটা আমি বারবার বলছি, যে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ কিন্তু আমাদের মেন্টাল হেলথকে অনেক বেশি করে এফেক্ট করে। তো সেগুলোকে নিয়েও ভাবনা চিন্তা করা, আমি কোনো অ্যাডিকশনে জড়িয়ে পড়ছি কিনা, আমি কোনো সাবস্টেন্স অ্যাবিউজে যুক্ত হচ্ছি কিনা, সেই জায়গাগুলোতেও একটু অ্যাওয়্যার হওয়া। So thank you all of you, like from my side, that's all. If you have any question, I think there were a few questions I'll take. Yeah, thank you so much, sir, because mental health is not a destination, it is a journey. So thank you for helping us walk on this journey and take baby steps. There are a few questions. If you could kindly devote a maximum of 10 minutes. Ayan Alam from semester 5. He has asked sir, you that yes. Yeah. Is it necessary that mentally unfit people are mostly illiterate? No, not at all.
So there are studies, like even it's not like generic this thing. There are studies that even well-to-do, like people from well-to-do family with higher education, yes, even they can get affected by any kind of mental disorder or mental health problem. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Ayan. Sir, Okay. Vicky Raja from semester 3, he has a question. As you mentioned that a mentally healthy person has the ability to think clearly, what does it mean to think clearly? Okay, think clearly in the sense like, see, in any given situation, even if it's a kind of conflict situation, when you are calm, you can take proper decision, you can take a logical decision and rational decision. That means thinking clearly, so that it's not affecting others' well-being, it's not affecting your well-being. So even if you are in a kind of a difficult situation, so when you are taking decision, that is taking you into a kind of positive direction, and it's helping you. Just to give you an example, thinking clearly means like maybe you have failed in exam. So illogical thinking is okay, going and just committing suicide. Logical thinking or thinking clearly, yes, আমি ফেল করেছি, তাহলে আমি কি কারণে ফেল করেছি, আমি কিভাবে ভালো করতে পারি, আবার আমার একটা সাবজেক্টে ফেল করা বা একটা ইয়ার ফেল করা মানে কি আমার লাইফ শেষ হয়ে গেল? So all this logical thinking, all this clear thinking, as I say, so it will help you to be happy, it will help you to overcome the kind of difficult situation or any kind of negative feelings থেকে আপনাকে বেরোতে হেল্প করবে। Thank you so much, Vicky. Thank you, sir, for asking. We have a question from our professor, Professor Joydev Mishro. He has asked you, sir, how to manage loneliness. Loneliness, if you can explain loneliness in the sense, if you are meaning, is it like some kind of loneliness, is it a choice kind of thing, or is it a kind of compulsion kind of thing? So you want to No, make sir, friends? Yeah. I just like to explain. Actually, when I am doing some jobs or staying at home, always I am always thinking that no one is with me, no one is understanding me, or any kind of depression kind of things. When it emerges, I am not finding anyone who will understand the things, so I feel lonely. So okay, so it's a kind of long question, but definitely I'll just try to answer it, tell you a simple trick. That's called circle of significant others. See, in our life, we can't have 100 people always with me, but we know that, okay, there are like these 5 people. They are very close to me, like with whom I can share everything. Then there are another 10 people with whom I can share some of my secrets, but not all. And there are 20 people whom I need. Definitely, I don't need to share all my secrets and all my day-to-day situation. But at least when I need, or when I'm in any kind of difficult situation, they will be with me, and I can approach them. So I will suggest you that আপনি এই জায়গাটা যদি আপনার সার্কেল গুলো আপনি তৈরি করতে পারেন, যে আপনার লাইফে সিগনিফিকেন্ট আদার্স এর যে লেয়ার গুলো আছে, কে কোন জায়গায় আছে, একদম ক্লোজ মানুষ কিরকম আছে. If you find that, okay, there is no one, then you need to reach out to people. The relationship I was talking about, then you need to make friends. And how to make friends? Yes, there are ways also. So that's a kind of another session, that how to make friends and how to be be connected. একটা কনসেপ্ট আছে, আমরা বলি যে সেলফ ডিটারমিনেশন থিওরি বা নিড থিওরি। একটা মানুষকে হেলদি হলে ইউ নিড টু হ্যাভ 3 things. One is like autonomy, second is competency, sense of autonomy, sense of competency, and sense of relatedness, connectedness. এই তিনটে ফুলফিল যদি না হয়, then otherwise we will feel that we are incomplete. Once these these factors are filled, then you will feel that, okay, I'm complete. So there are ways, there are paths. So definitely we can have the discussion at another point of time, how to make friends. But reach out to people, share your feelings. As you have shared, I think like now we have friends. We are friends. Yeah. Thank you so much, sir. As we all know, mental health is a vast ocean of discussions, but due to paucity of time, I think we have to conclude here today. So if there are no further questions from the students, are there any questions? Or also, if you want to share anything, if they have any feedback also, like whether if you have it is any helpful or not, that thoughts, also. How did you like the session, or any thoughts or anything?
All right, so I'll take that silence as a no questions because that's a good sign. That means they have really listened to you intently and they have understood. So I think we will proceed towards the vote of thanks, which is the conclusion part of our program, which will be offered to you by Professor Joydev Mishra on behalf of the department and the college. Over to you, Joydev, sir. Thank you, Polumi ma'am. First of all, I like to thank our resource person, Professor Sanjib Kundu, who has given us so much time, valuable time, to discuss this burning issue of mental health. Thank you very much, sir. I like to thank our Vice Principal, Tanmoy sir, who has allowed us to organize this kind of webinar for our students. Thank you to Tanmoy sir. I also like to thank our head of the department, Professor Somarai Udikari, who has given us this opportunity to take part in this kind of webinar. She's always encouraged us to organize this kind of things. So thank you, ma'am. And especially, I like to thank Paulomi ma'am, who has take the lead role to conduct this webinar efficiently. And last but not the least, I like to thank Sulogna ma'am, who is working with us, despite not in our department, but she is so helpful to organize this kind of YouTube live streaming and stay in the webinar all through the webinar. He is looking into it. So thank you, Sulogna ma'am. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much. Students, you may leave the Google Meet. Thank you so much, sir. Looking forward to talking to you again. Thank you, everyone, for attending. Thank you, ma'am. Thank you, sir.